नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। तमिलनाडु विच कल वापरे हैलीकॉप्टर हादसे की जांच एयर मार्शल मानविंदर सिंह करनगे। रक्षा मंत्री ने कहा जनरल रावत का अंतिम संस्कार बल्कि पूरे फौजी सम्मान नाल किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे ने अंदोलन खत्म करने का किया ऐलान। 11 दसंबर तो दिल्ली बॉर्डर तो हट्टा शुरू करेंगे। फाजिलका जिला प्रशासन वालों विधानसभा चोणां संबंधी तैयारियां जोरां ते। शहरी गरीबां लई मददगार बनी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। तमिलनाडु विच कल भारतीय हवाई फौज के हैलीकॉप्टर नाल वापरे हादसे की जांच एयर मार्शल मानविंदर सिंह करनगे। इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत 13 होरनां की मौत हो गई सी। इस हादसे बारे संसद विच बयान दिंदियां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हादसे में जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नूं बचाउण दे हर संभव यतन किए जा रहे हैं। पहला उन्हां दा इलाज वैलिंगटन के फौजी हस्पताल दे विच चल रहा सी ते हुण उन्हां नूं बेंगलौर के फौजी हस्पताल विच शिफ्ट किया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के पहले CDS जनरल रावत का अंतिम संस्कार पूरे फौजी सम्मान नाल किया जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि भारतीय हवाई फौज के इस MI-17V5 हैलीकॉप्टर ने कल सवेरे 11:48 ते सुलूर एयरबेस तो उड़ान भरी सी ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:15 ਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 12:08 ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ATC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਨੂਰ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਮਲਬਾ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ। CDS जनरल बिपिन रावत और उन्होंने पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार कल दिल्ली छावनी में किया जाएगा। उन्होंने मृतक देहां नूं दिल्ली लिया जा रहा है। हवाई अड्डे ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल बिपिन रावत नूं श्रद्धांजलि देंगे। बाद में उन्होंने मृतक देहां उन्होंने दिल्ली स्थित रिहायश से रखिया जाएगियां, जिथे लोग सवेरे 11 बजे तो दोपहर 2 बजे तक उन्होंने श्रद्धांजलि दे सकणगे। तमिलनाडु में होए हैलीकॉप्टर हादसे में तरनतारन के खेमकरन इलाके के 2 दे सोडिया के वसनीक नायक गुरसेवक सिंह की जान भी गई है। 31 साल के नायक गुरसेवक सिंह के घर यह जानकारी बीती रात मिली और उस मगरों पूरे पिंड समेत इलाके में सोग छा गया। तरनतारन तो साडे पत्रकार अमित मरवाहा ने दस्सिया कि गुरसेवक की अपने पिता काबल सिंह नाल कुछ दिन पहला गल हुई सी और उन्हें एक हफ्ते में घर आउण की गल आखी सी। गुरसेवक के घर लगी भीड़ तो उसकी बीमार पत्नी जसप्रीत कौर हैरान है। गुरसेवक दियां 2 कुड़ियां ते एक मुंडा है। इस दौरान फौज की एक टुकड़ी वालों अज नायक गुरसेवक के पिता काबल सिंह का DNA टैसट लई सैंपल लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चे ने अपना अंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है। मोर्चे के आगुआं की सिंघू बॉर्डर से हुई एक मीटिंग मगरों यह ऐलान किया गया। मोर्चे के आगुआं ने दस्सिया कि किसान 11 दसंबर तो बॉर्डर तो हटने शुरू हो जाएंगे और मोर्चा आगू 13 दसंबर को श्री दरबार साहिब जाएंगे। आगुआ ने कहा कि 15 जनवरी को दिल्ली में एक समीक्षा मीटिंग होगी, जिस विच अंदोलन स्थगित करने मगरों सरकार वालों की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। इस तो पहला भारत सरकार के खेती मंत्रालय के सकत्तर संजय अग्रवाल वालों किसान आगुआ नूं एक खत दिता गया। इस खत के बिंदुओं ते किसानों ने सहमति प्रगटाई। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने इसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को जो SKM की मीटिंग बनाई है। इस दौरान पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा ने किसानों वालों अपना अंदोलन वापस लेने के फैसले का स्वागत किया है। सानू पूरा विश्वास है कि इस निर्णय के नाल पंजाब के अंदर अमन ते शांति भाईचारा जिहड़ा है वो मजबूत होएगा और वो ताकतां जिहड़ी पंजाब की शांति भंग करना चाहदियां सी उन्हां दी अज हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। इधर पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अंदोलन खत्म होते खुशी का इजहार किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ समर्पित आज़ादी का सफर तहत ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ, ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰੁਕੀਆ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹੁਸੈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 207 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਚਾਰਿਆ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਸਭਾ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ 207 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ 9 ਦਸੰਬਰ 1944 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ 1942 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਓਨਾਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਛਾਪੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 9 ਦਸੰਬਰ 1944 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। অবরোধ খোলা প্রতিরোধ তোলা লেখাপড়া শেখা খোলা মনে দেখা যেভাবে আপনি দেখেছেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕ, ਲੇਖਕਾ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਰੁਕਈਆ ਸੇਖਾਵਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤੇ ਬਰਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਰੁਕਈਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਰੁਕਈਆ ਸੇਖਾਵਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਲ 1880 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਰੰਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਅਕਸਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕ੍ਰਿਮੂਤਰੇਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾ ਸਪਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬੰਗਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵਿਤਾ A Sense of the Lotus ਤੇ ਅਬਰੋਧ ਬਾਸਨੀ ਦਾ ਕਨਫਾਈਨਡ ਵੂਮਨ। 1916 ਵਿੱਚ ਰੁਕਈਆ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1926 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਬੰਗਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ
9 ਦਸੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ। बेगम रुकिया सखावत हुसैन ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੂਆਣਾ, ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7,25,000 ਵੋਟਰ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਬੀਤਾ ਕਲੇਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 360 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 835 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਪ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਲੂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਸ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੀਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵੀਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਮੁਹਿੰਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18+ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੋਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਸੀ ਤੇ ਚੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਬਹੁਤ ਚੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 1641 ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 386 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਰੂਪਨਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।